Namaste students. In last video, I completed chapter number 5. Now, in this video, I am going to explain one topic, one remaining topic. That one is Ajax. That one part of chapter number 3. Chapter number 3 ના topics જે આવે છે cookies, session, server variable એ બધા મેં explain કરી દીધા છે. One topic left, Ajax. That one is I am going to explain. Like what is Ajax, PHP with Ajax, MySQL with Ajax, what is jQuery Ajax, and jQuery Ajax with PHP. Now here I am going to explain that all topics. First one, what is Ajax? Ajax stands for Asynchronous JavaScript and XML. Ajax is a web development technique which helps in increasing the speed and usability of an application's web pages by uploading only part of the page at a time rather than requiring the entire page to be reloaded after a user initiated change. So if user want to update part of the page, then at that time no need to refresh wall page or no need to update wall page. Other data will be same, part of the page will be changed. ફરીથી આજે એક્સપ્લેન કરું છું. જે યુઝર જે છે એ જ્યારે પેજ એક એનો અમુક ડેટા જે છે ચેન્જ કરાવડાવવા માંગતો હોય કે અમુક ડેટા જ અપડેટ કરાવવા માંગતો હોય ઓર પર્ટિક્યુલરલી અમુક પાર્ટ ઉપર જ એની ઇફેક્ટ આવતી હોય ત્યારે આખે આખું પેજ જે છે રીલોડ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. એના કરતાં બેટર છે કે જેટલો પાર્ટ ચેન્જ કરવાનો છે એટલા પાર્ટ ઉપર જ ઇફેક્ટ આપીએ તો જે પોસિબલ થઈ શકશે એજેક્સથી. તમે ઘણી વખત જોયેલું હશે, એજેક્સનો યુઝ પણ તમે કરેલો હશે, પણ એક તમને ખ્યાલ ન હોય. એક્ઝામ્પલ આપું છું. લાઈક તમે ઘણી વખત ફોર્મ ફિલ કરતા હોય નેટ ઉપર તો ત્યાં તમે જોયેલું હશે, લાઈક ડ્રોપ ડાઉન બોક્સ આપેલું હોય, કન્ટ્રી જે છે એ કન્ટ્રીમાં તમે ઇન્ડિયા સિલેક્ટ કરો તો એને રિલેટેડ બધા સ્ટેટ્સ એના પછીનું બોક્સ હશે, એમાં સ્ટેટ બધા શો કરતા હશે. ત્યાર પછી સપોઝ તમે એમાંથી ગુજરાત સેટ સિલેક્ટ કરો છો તો એને રિલેટેડ બાકીના બધા સિટી હશે ગુજરાત રિલેટેડ એ જ બધા તમને શો કરશે. તો એ ટાઈમે વોલ પેજ જે છે એ અપડેટ નથી થતું, વોલ પેજનો ડેટા ચેન્જ નથી થતો, પણ પર્ટિક્યુલરલી જે તે નેક્સ્ટ કંટ્રોલ આવતો હોય જ્યાં ત્યાં ઇફેક્ટ આપવાની હોય એ જગ્યાએ જ ચેન્જીસ થાય છે, જે એજેક્સથી ને ચેન્જીસ થાય છે. સો એક સેન્ટેન્સમાં કેવું હોય તો આપણે જેટલો પાર્ટ જે પેજનો ચેન્જ કરાવડાવવો હોય એ આપણે એજેક્સથી ચેન્જ કરાવડાવી શકીએ, બાકીનો બધો કન્ટેન્ટ જે છે એ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. સો સર્વર ઉપર એક તો લોડ લેસ આવશે, નેટવર્ક ઉપર પણ લોડ જે છે એ લેસ રહેશે, અને એ સિવાય ઓલ ઓવર એક્ઝિક્યુશનની સ્પીડ જે છે એ વધી જશે. Next one, Ajax is a RIA, Rich Internet Application. Again, RIA, Rich Internet Application, which increases web pages interactivity, speed and usability. Popular web applications like Gmail, Outlook Web Access and Google Maps uses Ajax extensively to provide you with a more responsive desktop-like experience. These are just small examples. Many websites are using currently Ajax. The pursuit of development technique like Ajax came from the need for making web applications much more usable and eliminating their key disadvantages in comparison with the traditional web pages. Traditional web pages means normally આપણે જે web applicationsમાં use કરતા હતા, જે અત્યાર સુધી આપણે જોઈ ગયા છીએ કે એજેક્સનો યુઝ નથી કર્યો, એવી રીતના પેલા વેબસાઇટમાં પણ એવી રીતે એજેક્સનો યુઝ નહોતો ત્યારે વોલ પેજ જે છે એ અપડેટ થતું હતું. Traditional web applications have the following disadvantages.
First one is poor interactivity, second one is less responsiveness, and third one is low usability. First one, poor interactivity. Web application requires that user wait for full page reloads after each interaction with the server. So when user will click on particular control, it will give effect to next control. Maybe that is possible. One type of example I am giving. લાઈક હમણાં મેં તમને એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કન્ટ્રી સ્ટેટ અને સિટીનું. તો એવી જ રીતના લાઈક કન્ટ્રી ઉપર ડ્રોપ ડાઉન પર સિલેક્ટ કરે તો એના ઉપરથી એની ઇફેક્ટ જે છે સ્ટેટ ઉપર આવવાની છે. પણ અહીંયા બાકીના પેજમાં એના સિવાયના માની લો 50 કંટ્રોલ્સ છે. તો એ જ્યારે નોર્મલી ટ્રેડિશનલ વેબ એપ્લિકેશન એટલે કે જ્યારે એજેક્સ નહોતું એ ટાઈમે આખે આખું પેજ જે છે એ રિલોડ થતું હતું અને એ પેજ કદાચ ઘણા બધા કેબીનું હોઈ શકે છે કે ઓર એમબીની સાઇઝ હોઈ શકે છે, પણ જેટલો ડેટા હશે એ બધો ત્યાં ફરીથી લોડ થશે. ઓકે, તો એ એક ડિસએડવાન્ટેજ હતો. સેકન્ડ વન, લેસ રિસ્પોન્સિવનેસ. Classic web applications transfer the complete form data to the server, which in turn renders and send back the full HTML markup of the page to the browser. So again, when we will change any content of the page and page will be full reload, so server will send data, whole data of that page to the client. Third one is low usability. If a web application reloads the whole page because the user made a new selection on a form, they will get confused. So user કંઈ પણ ચેન્જીસ કર્યો હશે તો ફરીથી આખું પેજ રિલોડ થશે. સો લાઈક પેજ લોંગ હશે તો મે બી સ્ક્રોલ કરાવવો પડશે, બની શકે કે યુઝર જે છે કન્ફ્યુઝ થઈ શકે. સો યુઝર ફ્રેન્ડલી જે છે આપણે કહી શકીએ કે લેસ છે ઓર લો યુઝેબિલિટી છે. એજેક્સના ટોપિક્સ આપણે જોઈએ કે એજેક્સમાં આપણે કેવી રીતે વર્ક કરી શકીએ છીએ. ફર્સ્ટ વન, એલિમેન્ટ્સ ઓફ એજેક્સ. Ajax is based on the following standards. First one standard is JavaScript. General scripting language enabled inside application for interacting with the browser and respond to events. JavaScript ની સાથે યુઝ થાય છે Ajax અને રિસ્પોન્ડ આપણને આપે છે કોઈ પણ ઇવેન્ટનો. DOM, document object model, presents the web page elements as set of programmable objects which can be manipulated using JavaScript. Like elements, different elements we can use, and that data we can use to JavaScript. ફરીથી એકવાર રિપીટ કરું છું. એલિમેન્ટ્સ એટલે કે એક એક્ઝામ્પલની સાથે ક્રિએટ કરું. સપોઝ કે આપણે ડ્રોપ ડાઉન બોક્સ લીધેલો છે, એના માટે સિલેક્ટ ટેગ લીધેલો છે, તો એની જે કોઈ વેલ્યુ એમાંથી સિલેક્ટ કરાવડાવેલી છે એ વેલ્યુ આપણે જાવાસ્ક્રિપ્ટમાં આગળ પાસ કરી શકીએ છીએ. આપણે જોઈએ જ ગયા હતા ઘણી ઇવેન્ટ્સ અહીં આવે છે. સપોઝ કે ટેક્સ્ટ બોક્સ લીધું છે, એની ઓન ચેન્જ ઇવેન્ટ આપણે લીધેલી છે, તો ત્યારે આપણે ત્યાંથી જાવાસ્ક્રિપ્ટનું ફંક્શન કોલ કરાવડાવી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ વન, XML represents the data passed between the server and client. XML represents the data for the application. XML is one of the formats of data retrieved from the server. To get data, we can use XML. CSS, cascading style sheet. Yes, એક વધારે ક્લિયર કરી દો. ખાલી ડેટા ગેટ કરવા માટે એટલે કે એ ડેટાબેઝ રિલેટેડ નથી, પણ જે સર્વર પર ડેટા છે એ ગેટ કરવા માટે આપણે XML થ્રુ ડેટા ટ્રાન્સફર કરી શકતા હોઈએ છીએ કે જેનો આપણે યુઝ કરી શકીએ. Next one is CSS, cascading style sheets, represents the visual styles for web page elements. Styling of web page may be modified interactively using CSS. CSS you already know. Second one is Ajax sequence flow diagram. એટલે કે Ajax ની જે સિક્વન્સ છે એ અહીંયા એક ફ્લો ડાયાગ્રામમાં એક્સપ્લેન કરેલી છે. Here
first step is user does some action in the user interface and a JavaScript call is triggered, right? Then second step is XML HTTP request or ActiveX object will be created. The core component of AJAX is XML HTTP request or AJAX object. Third one is a callback function will be registered to handle the state change of the request. Fourth one, server does the processing and populates the data to the response object in the form of text or XML. Web server will get data from the database and pass to the client through text or XML file. Fifth one, response object will be received AJAX callback function. Sixth one, required part of the page is rendered using the received data. So data will be displayed with HTML and CSS on the browser. These are the steps, or we can call sequence of AJAX. AJAX ની જે સિક્વન્સ છે વન બાય વન કેવી રીતના સ્ટેપ વાઇઝ વર્ક કરે છે એ આપણે જોઈએ. How AJAX works? In traditional JavaScript coding, if you want to get any information from a database or a file on the server or send user information to a server, you will have to make an HTML form and get or post data to the server. આપણે ઘણીવાર get અને post નો યુઝ કરી ગયા છીએ, so અમારે વધારે એક્સપ્લેન કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. I am not going to explain get and post method here. The user will have to click the submit button to send or get the information, wait for the server to respond, and then a new page will load with result. We have seen many times when we are working normally with only PHP. Because the server returns a new page each time the user submits input, traditional web applications can run slowly and tend to be less user friendly. ફરીથી એકવાર આજ એક્સપ્લેન કરું છું. જાવાસ્ક્રિપ્ટનો યુઝ કરીને આપણે નોર્મલી જોઈએ છીએ કે ગેટ અને પોસ્ટની મેથડનો આપણે સાથે યુઝ કરીએ છીએ HTMLની, અને જ્યારે આપણે સબમિટ કરીએ છીએ ત્યારે ડેટા સેકન્ડ પેજમાં પાસ થતા હોય, ત્યાં જે કંઈ કોડિંગ આપણે PHPનું અપ્લાય કરેલું હોય અહીંયાથી ડેટા પાસ થશે, સેકન્ડ પેજ જે છે એ આખો ફરીથી ઓપન થશે, ત્યાં ડેટા ડિસ્પ્લે થશે. સો એક આખી પ્રોસેસ જે છે એ થોડીક લોંગ ચાલશે, રાઈટ? આપણે એ ઘણા બધા પ્રોગ્રામ્સ કરી ગયા છીએ, એ સમજી ગયા છીએ. નેક્સ્ટ વન, with AJAX your JavaScript communicates directly with the server. Again I am repeating this sentence. With AJAX your JavaScript communicates directly with the server through the JavaScript XML HTTP request object. With an HTTP request, a web page can make a request to and get a response from a web server without reloading the page. Again, I am repeating this. With an HTTP request, a web page can make a request to and get a response from a web server. એટલે કે વેબ પેજમાંથી રિક્વેસ્ટ સેન્ડ થતી હોય કે રિસ્પોન્સ આપણને ગેટ થતો હોય, તો એ વેબ સર્વર જે છે પેજ લોડ કર્યા વગર આપણને આઉટપુટ ડિસ્પ્લે કરશે. સો આપણને આખું પેજ જે છે રિફ્રેશ થતો હશે, રિલોડ થતો હશે, એવું કંઈ જ ડિસ્પ્લે નહીં થાય. ડાયરેક્ટલી આપણે જે ક્લિક કર્યું હશે કે જેમાં આપણે જે ઇવેન્ટ કોલ કરાવડાવી હશે એનો ડાયરેક્ટલી એનાથી આઉટપુટ ડાયરેક્ટલી સેમ પેજ ઉપર ડિસ્પ્લે થશે. અને આ સેન્ટેન્સ પણ એટલા માટે જ રિપીટ કરું છું. વિથ AJAX your JavaScript communicates directly with the server.
ડાયરેક્ટલી એ જાવાસ્ક્રિપ્ટ કોમ્યુનિકેટ કરે છે સર્વર સાથે. The user will stay on the same page and he or she will not notice that script request pages or send data to a server in the background. By using the XML HTTP request object, a web developer can update a page with data from the server after the page has loaded. XML HTTP request જે widely use થાય છે એટલે કે મેઇન આપણે કોર પાર્ટ છે એમ કહીએ તો પણ ચાલે. Using Ajax, the user has to create JavaScript file to get and send the information from or to database or a file which is represents on a server JavaScript code, acts as an interface or say a communication link. So JavaScript is must and we can use XML HTTP request. Using Ajax, the JavaScript communicates with server through its object called XML HTTP request. Again, I am repeating. Clearly understand this. Using Ajax, the JavaScript communicates with server. Ajax નો યુઝ કરીને JavaScript જે છે એ કોમ્યુનિકેટ કરે છે સર્વરની સાથે. શેનાથી ને? XML HTTP request થી ને. This object is supported in all major browsers. Mostly બધા browsers આવે છે એમાં આ object support કરે જ છે. Next one, the ready state property. The ready state property holds the status of the server's response. Again, repeating, the ready state property holds the status of the server's response. એટલે કે સર્વરનો રિસ્પોન્સ આવ્યો હશે એ સ્ટોર કરીને રાખશે. Each time the ready state changes, the onReadyState change function will be executed. Here are the possible values for the ready state property. 0 means the request is not initiated. 1 means the request has been set up. 2 means the request has been sent. 3 means the request is in process. 4 means the request is complete. So there are total 5 states, 0 to 4. Now I am explaining one or two program related Ajax. First I am showing output of it. Our program is ajax.php. Name is ajax.php. It's in jQuery folder. Okay, ajax.php. Now here I am entering name abc. So username okay. Minimum 3 character name is required and page is not refreshing. આપણે જે કંઈ ટાઈપ કરીએ છીએ એની સાથે સાથે જ ત્યાં આપણને મેસેજ ડિસ્પ્લે થાય છે. હું સ્મોલમાં એ બી રાખું છું ઓર મિનિમમ આપણે 3 કેરેક્ટરની રિક્વાયરમેન્ટ છે તેના કરતાં લેસ કેરેક્ટર રાખીશ તો એ યુઝર નેમમાં તરત આપણને શો કરી દેશે કે આ યુઝર નેમ જે છે અહીંયા શોર્ટ છે. મિનિમમ 3 કેરેક્ટર આપણે મેસેજ આપવું હોય તો આપી શકીએ. મિનિમમ 3 કેરેક્ટર રિક્વાયર્ડ. મેં ઓલરેડી એક એબીસી નેમ લીધેલું છે. આપણે અહીંયા ડેટાબેઝનો યુઝ નથી કરતા, એક ફિક્સ નેમ મેં રાખેલા છે ફાઇલમાં કે જે આપણે મેચ કરાવડાવીએ છીએ. તો એબીસી નેમ મેં ત્યાં લીધેલું છે તો ત્યાં તરત મેસેજ આવી જાય છે યુઝર નેમ ઓલરેડી ટેકન. હું અહીં આપી દઉં છું એબીસીડી તો તરત યુઝર નેમ ઓકે આપણને આપી દેશે. લાઈક હું અહીં આપું છું એમવીએમ યુઝર નેમ તરીકે તો ત્યાં આપે છે મેસેજ કે યુઝર નેમ ઓકે છે, તમે આ યુઝર નેમ લઈ શકો છો. પ્રોગ્રામ આપણે સમજીએ હવે. ફર્સ્ટ વન પાર્ટ જે છે એ HTML નો. તો પ્લીઝ ચૂઝ યોર નેમ જે આપણને હેડિંગમાં H1 ટેગમાં ડિસ્પ્લે થાય છે. દેન ફોર્મ ટેગમાં ઇનપુટ ટાઈપ ટેક્સ્ટ on key up. Okay, we are using event on key up. In bracket, in double quote, I am passing
ફંક્શન નેમ ધેટ ઇઝ વેલિડેટ, એટલે કે અહીંયાથી વેલિડેટ ફંક્શન જે છે એ કોલ થશે, જેમાં અહીંયા ફંક્શન ક્રિએટ કરીને રાખ્યું છે, અને બ્રેકેટમાં ધીસ ડોટ વેલ્યુ, એટલે કે કરંટ જે કોઈ વેલ્યુ હશે, લાઈક ટેક્સ્ટ બોક્સમાંથી ને કી અપ કરું ત્યારે જ એમાં વેલ્યુ સ્ટોર થઈ હશે, લાઈક એ અને બી પ્રેસ કરેલા છે મેં, તો ત્યાં એ બી વેલ્યુ પાસ થશે. અને એક ડીઆઈવી ટેગ લઈ લીધું છે કે જેનું આઈડી અહીંયા ટી રાખ્યું છે, ત્યાં આપણે મેસેજ પ્રિન્ટ કરાવડાવીએ છીએ, જે લાઈક મેસેજ આવે છે યુઝર નેમ ઓકે કે ઓલરેડી ટેકન, તો એ બધા મેસેજ જે છે એ ડીઆઈવી ટેગ થ્રુ આપણે ડિસ્પ્લે કરાવડાવીએ છીએ, જેનું આઈડી ટી અહીંયા રાખેલું છે. હવે આપણે અહીંયા ફંક્શન જોઈએ, ફંક્શન વેલિડેટ http અબાઉટ, નેક્સ્ટ વન આવે છે http ઓપન, એમાં જે પાસ કરાવડાવીએ છીએ એ ગેટ, સેકન્ડ ગેટ મેથડ થી વેલ્યુ પાસ કરાવડાવીએ છીએ, પેજ કયું ઓપન થશે validate.php, એક આપણે બીજું પેજ ક્રિએટ કરાવડાવેલું છે જ્યાં કોડિંગ અપ્લાય કર્યું છે PHP નું, એ આપણે જોઈએ હમણાં. validate.php પેજ ઓપન થશે, નેમ ઇક્વલ ટુ જે આપણે યુઝરમાં વેલ્યુ પાસ કરાવડાવી હશે એ વેલ્યુ ત્યાં પાસ થશે. હવે યુઝરમાં વેલ્યુ શું છે, બ્રેકેટમાં અહીંયા પેરામીટર ગેટ કરાવડાવ્યો છે, એક પેરામીટર છે, અને એ કઈ વેલ્યુ હશે તો જે ટેક્સ્ટ બોક્સમાં ટાઈપ કરેલી હશે એ જ વેલ્યુ ત્યાં હશે, અને આપણે ત્યાં ટ્રુ વેલ્યુ પાસ કરાવડાવી છે. http જેનું રિટર્ન થશે ઓન રેડી સ્ટેટ ચેન્જ ઇક્વલ ટુ ફંક્શન, એટલે કે જ્યારે વેલ્યુ રિટર્ન થશે આ પેજમાંથી અહીંથી વેલ્યુ પાસ થઈ જશે, અને ત્યાર પછી વેલિડેટ પેજ પર જશે, ત્યાંથી જે કંઈ રિટર્ન થશે એ રિટર્ન અહીંયા વેલ્યુ આવશે http.readystate = 4 જો હોય. 4 ક્યારે હશે તો કે જ્યારે રિક્વેસ્ટ જે છે એ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ હશે ત્યારે હશે, તો અહીંયા જ્યારે 4 હશે ત્યારે જ આ ઇફ કન્ડિશન ટ્રુ થશે, અને એનાથી વેલ્યુ જે રિસ્પોન્સ આવેલો હશે એ રિસ્પોન્સ અહીંયા આપણને પ્રિન્ટ કરશે. કઈ જગ્યાએ ગેટ એલિમેન્ટ બાય આઈડી માં ઇનર HTML પાસ કરાવડાને છે, એટલે કે HTML આપણે પ્રિન્ટ કરાવડાવશું, HTML વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરાવડાવશું, અને કઈ જગ્યાએ કે તો જ્યાં આઈડી ટી હોય એ જગ્યાએ, તો અહીંયા ડીઆઈવી ટેગમાં આઈડી ઇક્વલ ટુ ટી છે, તો ત્યાં આપણે વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરાવડાવશું. હવે આ જે કોડ છે એ એજેક્સ નો છે, વેરિયેબલ એક HTTP કરીને લીધેલો છે, જે આપણે આગળ બધી જગ્યાએ યુઝ કરીએ છીએ, ઇક્વલ ટુ અત્યારના ફોલ્સ પાસ કરાવડાવેલું છે, એટલે કે વેલ્યુ અત્યારના બ્લેન્ક હશે. સેકન્ડ વન લીધું છે કે navigate.appname = માઇક્રોસોફ્ટ ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર હોય, જો માઇક્રોસોફ્ટ ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર હોય તો આપણે એનો ActiveX ઓબ્જેક્ટ પાસ કર્યો છે, અધરવાઇઝ એલ્સમાં HTTP XML HTTP રિક્વેસ્ટ જે છે એ પાસ કરાવડાવેલી છે. તો આપણને વેલ્યુ જે પાસ થાય છે, પહેલા તો ફંક્શન કોલ થાય છે વેલિડેટ, વેલ્યુ પાસ થાય છે ગેટ, અને વેલિડેટમાં પાસ થાય છે. તો વેલિડેટનું જે પેજ છે એ સમજીએ કે આપણે મેચ કરાવડાવવાનું છે, જે મેસેજ આપવાનો છે. અહીંયા તો આપણે ખાલી મેસેજ ગેટ કરાવડાવ્યો અને પ્રિન્ટ કરાવડાવીએ છીએ ઓર સેન્ડ કરાવડાવીએ છીએ વેલ્યુ. હવે અહીંયા વેલિડેટ ફાઇલ જે છે કે જ્યાંથી ને મેસેજ પાસ થાય છે, કે જ્યાં વેલ્યુ ગેટ થાય છે, મેચ થાય છે, એ અહીંયા આપણે કોડિંગ અપ્લાય કરેલું છે, જે validate.php ફાઇલમાં છે, જે આપણે અહીંયા validate.php અને ક્વેરી સ્ટ્રિંગમાં નેમ ઇક્વલ ટુ વેલ્યુ પાસ કરી દીધી. હવે ફંક્શન વેલિડેટ ઇન બ્રેકેટ $name, જે અહીંયા આપણે પાસ કરાવડાવીએ છીએ નેમ, એ ત્યાં આપણે ગેટ કરાવડાવશું નેમ, અને જો નેમ ઇક્વલ ટુ બ્લેન્ક હોય, એટલે કે કંઈ વેલ્યુ પાસ ન થઈ હોય, તો રિટર્ન આપણે બ્લેન્ક કરાવડાવી દઈશું. ઇન કેસ વેલ્યુ તો હશે જ, પણ ઇન કેસ કદાચ કોઈ વેલ્યુ નથી તો આપણને વેલ્યુ રિટર્ન કરશે ઝીરો, કાંઈ નહીં, બ્લેન્ક, નલ. ઇફ સ્ટ્રિંગ લેન્થ નેમ લેસ ધેન 3, એટલે કે 2 સુધીની લેન્થ હોય તો આપણે રિટર્ન કરાવડાવીએ છીએ યુઝર નેમ ટુ શોર્ટ, અને સ્પાનમાં વેલ્યુ આપેલી છે કે યુઝર નેમ ટુ શોર્ટ. નેક્સ્ટ વન, આ ઇફ કન્ડિશન ત્યારે જ ટ્રુ થશે કે જ્યારે એની વેલ્યુ લેસ ધેન 2 હશે. હવે જે વેલ્યુ હશે એ અહીંયા મેચ થશે, નેમમાં વેલ્યુ અહીંયા ગેટ થઈ હશે, કેમ કે અહીંયાથી આપણે પાસ કરાવડાવી છે નેમમાં, અને પાસ શું કરાવડાવ્યું હોય છે, યુઝર હશે. યુઝર એટલે શું હશે, જે ટેક્સ્ટ બોક્સની કરંટ વેલ્યુ હશે. પહેલા મેં એ ટાઈપ કર્યો છે તો એ પાસ થશે, પછી મેં બી ટાઈપ કર્યો તો એ બી પાસ થશે, પછી મેં સી ટાઈપ કર્યો છે તો એ બી સી પાસ થશે. ઓકે, તો જ્યારે આપણે કી અપ કરશું એવરી ટાઈમ ફંક્શન કોલ થશે.
અને એ અહીંયા વેલ્યુ પણ પાસ થશે. અહીંયા હવે ઇમેજ થશે કે વેલ્યુ જો એબીસી હોય, બીસીડી હોય, એક આપણે વેલ્યુ લઈ લીધી છે કોઈ પણ એબીસી બીસીડી આઈજેકે એક્સ વાય ઝેડ. જો આમાંથી કોઈ પણ વેલ્યુ હશે તો આપણને તરત મેસેજ રિટર્ન કરશે કે યુઝર નેમ ઓલરેડી ટેકન, યુઝર નેમ ઇઝ ઓલરેડી ટેકન. જે યુઝર નેમ એક વખત સેટ કરેલા હશે એ આપણે બીજી વાર નથી લઈ શકતા. તો એ ટાઈમે સ્વિચ કેસની સાથે બધા કેસીસ મેચ થશે, એમાંથી કોઈ ટ્રુ થાય છે તો રિટર્ન કરશે. ઇન કેસ કોઈ મેચ નથી થતા તો વેલ્યુ રિટર્ન કરશે નહીં. તો એ જશે સ્વિચ કેસની બહાર. આપણે ત્યાં એક લાઈનનો કોડ લખેલો છે કે જેમાં ડાયરેક્ટલી આપણે રિટર્ન જ કરાવડાવ્યું છે અને આપણને મેસેજ આપી દેશે યુઝર નેમ ઓકે. તો ત્યાંથી આપણને આઉટપુટમાં ડિસ્પ્લે થશે. અહીંયાથી વેલ્યુ રિટર્ન કરાવડાવી છે ત્યાં આપણને ડિસ્પ્લે થશે વેલ્યુ યુઝર નેમ ઓકે. અને અહીંયા એક પ્રિન્ટ કરાવડાવીએ છીએ ઇકો વેલિડેટ ફંક્શનમાં, કેમ કે અહીંયા આપણે જે ગેટ કરાવડાવીએ છીએ એજેક્સની ફાઇલમાં એજેક્સ ઓન રેડી સ્ટેટ ચેન્જ ફંક્શન, એમાંથી જે આપણે વેલ્યુ ગેટ કરાવડાવી છે આપણને જે રિસ્પોન્સ મળ્યો હશે ટેક્સ્ટનો, જે એજેક્સ નો એચટીપી આપણે નેમ ક્રિએટ કરાવડાવેલું છે એનો જે આપણને રિસ્પોન્સ મળ્યો હશે, અહીંયા રિસ્પોન્સ ટેક્સ્ટમાં રિસ્પોન્સ મળશે, એના માટે થઈ આપણે વેલ્યુ અહીંયાથી ને પાસ કરાવડાવી છે. એ સિવાય ઇકો વેલિડેટ ટ્રીમ રિક્વેસ્ટ $_રિક્વેસ્ટ અને નેમ અહીંયા સેટ કરાવડાવ્યું છે, એટલે કે જે કાંઈ વેલ્યુ ગેટ થશે એમાં કોઈ સ્પેસ હશે તો એ સ્પેસ રિમૂવ થઈ જશે. ટ્રીમ ફંક્શન એક એવું ફંક્શન છે કે જે લેફ્ટ સાઈડ અને રાઈટ સાઈડ જે કોઈ વધારાની સ્પેસ હશે, એ ગમે એટલી સ્પેસ હશે એને રિમૂવ કરી દેશે. ઓકે, ફરીથી એક વખત આ પ્રોગ્રામ હું રન કરાવડાવું છું. લાઈક આપણે હવે કયા કયા યુઝર નેમ છે જોઈ ગયા છે, એ જ વેલ્યુ હું પાસ કરાવડાવું છું. તો ઓલરેડી ટેકન આવે છે. ઓકે, હવે હું અલગ વેલ્યુ પાસ કરાવડાવું છું. લાઈક નેમ પાસ કરાવડાવું છું તો યુઝર નેમ ઓકે આવે છે. અહીંયા હું એમવીએમ પાસ કરાવડાવું છું તો યુઝર નેમ ઓકે આવે છે. મિનિમમ 3 કેરેક્ટર રિક્વાયર છે. તો જેવું આપણે ટાઈપ કરતા હશું સાથે સાથે આપણને એનો રિપ્લાય આવતો જશે. હજી આમાં થોડુંક એડવાન્સ કરવું હોય તો માય એસક્યુએલ નો યુઝ કરી ડેટાબેઝમાં જે કોઈ નેમ સ્ટોર કરાવડાવેલા હોય એનો નેમ આપણે એમાંથી ને ચેક કરાવડાવી શકીએ છીએ. ક્યાંય પણ મેચ થતું હોય તો આપણને મેસેજ ડિસ્પ્લે કરે યુઝર નેમ ઓકે. એ આપણે MySQL ની કનેક્ટિવિટી સાથે એમાં થઈ શકે. Now you can take screenshot of this file. Now I am scrolling. Take second screenshot. ફાઇલનું નેમ અહીંયા આપણે ajax.php રાખ્યું છે. આ ફાઇલનું જે તે નેમ રાખો તે, પણ સેકન્ડ ફાઇલનું નેમ જે તમે અપ્લાય કરો, મેં અહીંયા વેલિડેટ રાખેલું છે એટલે અહીંયા validate.php છે. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા ફાઇલનું નેમ વેલિડેટ છે. તો અહીંયા કમ્પલસરી જો વેલિડેટ તમે ત્યાં રાખવાના હોય કોડિંગમાં તો અહીંયા વેલિડેટ જ રાખજો ફાઇલનું નેમ. અને ધ્યાન રાખજો એક સ્પેલિંગની મિસ્ટેક હશે તો પણ આઉટપુટ આપણને ડિસ્પ્લે થવાનું નથી. ટેક ફર્સ્ટ સ્ક્રીનશોટ ઓફ સેકન્ડ ફાઇલ validate.php. Now I am scrolling. Okay, next one more example I am going to explain. jQuery with Ajax. jQuery with Ajax. Ajax અને jQuery આપણે બંને સાથે યુઝ કરીએ છીએ. આઉટપુટ પહેલા તમને શો કરી દો. Ajax with jQuery ને આઉટપુટ પહેલા તમને શો કરી દઉં છું. ગેટ એક્સટર્નલ કન્ટેન્ટ ઉપર ક્લિક કરું છું તો આપણને એક મેસેજ ડિસ્પ્લે થઈ જાય છે, ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. અધરવાઇઝ અહીંયા આપણે જ્યારે ફાઇલ રન કરાવડાવીએ છીએ ત્યારે ત્યાં MBM કોલેજ રાજકોટ કોલેજનું નેમ ડિસ્પ્લે થાય છે. જોઈએ પ્રોગ્રામ. આ કોડિંગ તમને ખ્યાલ જ છે. તમે લોકલ ફાઇલ પણ લઈ શકો છો. આ ઇન્ટરનેટ ઉપરથી ફાઇલ લીધેલી છે.
કે જેના માટે કમ્પલસરી ઇન્ટરનેટ કનેક્શન રિક્વાયર હશે અને કોઈ વધારે ડેટા પણ યુઝ નથી થતો, અમુક કેબીમાં ફાઇલ છે, લેસ કેબી છે બહુ. ઓકે, અહીંયા HTML નું કોડિંગ જે છે એમાં બોડી ટેગમાં div ટેગ id ઇક્વલ ટુ div1 આપ્યું છે, h2 ટેગમાં MVM કોલેજ રાજકોટ ડિસ્પ્લે કરાવડાવ્યું છે, બટન લીધું છે એમાં ગેટ એક્સટર્નલ કન્ટેન્ટ આપેલું છે. સાથે સાથે એક ફાઇલ વધારે ક્રિએટ કરવી પડશે, demo_test.txt. જે તે ફાઇલનું નેમ તમે અહીંયા અપ્લાય કરો એ આપણે ત્યાં કોડિંગમાં સેમ હોવું જોઈએ. મેં અત્યારે અહીંયા demo_test.txt ફાઇલ આપેલી છે. ત્યાં એક મેસેજ આપ્યો છે જસ્ટ ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. હવે એ આપણે અહીંયા યુઝ કરશું jQueryમાં અને Ajaxમાં. સ્ક્રિપ્ટ ટેગ $document.ready ફંક્શન ઇન બ્રેકેટ, જ્યાં બટન હોય એ જે બટન છે એ ક્લિક થાય તો ફંક્શન કોલ થશે. ફંક્શનમાં શું છે $.ajax અને એમાંથી આપણે URL જે છે એ લઈએ છીએ URL demo_test.txt. આ URL આપણે સેમ ફોલ્ડરમાં ફાઇલ છે એટલા માટે આ જ સેમ રિલેટિવ પાથ રાખ્યો છે. આપણું URL આ રીતના થશે રિલેટિવ પાથ થ્રુ demo_test.txt. સક્સેસ થાય તો આપણને આ ફંક્શન રિટર્ન કરશે. રિઝલ્ટ્સમાં શું આવશે div_has_div1 એટલે કે જે આપણો div ટેગ છે એનો ID div1 છે, ત્યાં HTML રિઝલ્ટ પ્રિન્ટ કરશે. હવે રિઝલ્ટ શું છે આપણું, તો જે ફાઇલ ઓપન થઈ એનો જે ડેટા છે એ ગેટ કરાવડાવ્યો છે, જે રિઝલ્ટમાં આપણી પાસે સ્ટોર છે અને એ પ્રિન્ટ કરશે. ઓકે, આ એક એક્ઝામ્પલ હતું Ajax વિથ jQuery નું. આઉટપુટમાં તમને શો કરી દો ફરીથી એકવાર. જ્યારે હું ગેટ એક્સટર્નલ કન્ટેન્ટ ક્લિક કરું છું ત્યારે ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ એવો મેસેજ ત્યાં પ્રિન્ટ થઈ જાય છે. Now you can take screenshot of this program. Now I am scrolling. ઓકે, અહીંયા આપણો થર્ડ ચેપ્ટર જે એજેક્સનો ટોપિક બાકી હતો કમ્પ્લીટ થઈ છે. અહીંયા તમારે મોસ્ટલી ઇન્ટ્રોડક્શન છે, એટલું બધું ડેપ્થમાં નથી. અધરવાઇઝ એજેક્સમાં ઘણું બધું વર્ક થઈ શકે છે અને ઇન્ટરનેટ ઉપર વેબસાઇટ્સમાં વાઇડલી યુઝ થાય છે, પણ અહીંયા તમારે ડેપ્થમાં એટલું બધું નથી આવતું. સો આપણે જેટલી રિક્વાયરમેન્ટ છે, જેટલું સિલેબસમાં છે એટલું આપણે કવર કરીએ છીએ. અહીંયા તમારો સિલેબસ પણ કમ્પ્લીટ થાય છે. આ આપણો લાસ્ટ લેક્ચર હતો. ટોપિક એટલા માટે બાકી હતો કેમ કે તમારે jQuery નહોતું આવ્યું છે. jQuery 5th નંબરનું ચેપ્ટર હતું, એ કમ્પ્લીટ થઈ શકે પછી જ આ આપણે ટોપિક કમ્પ્લીટ કરી શકીએ એમ હતા. સો એક ટોપિક બાકી હતો જે આપણે કમ્પ્લીટ કર્યો છે. આગળના જે કોઈ બધા વિડીયો છે એ બધા હોપસો તમે કમ્પ્લીટ કર્યા હશે, જોયા હશે. અને અગેન હું એકવાર એટલું રિપીટ કરીશ કે ચેપ્ટર નંબર 4 ના ઇન કેસ કદાચ કોઈ વિડીયો ન જોયા હોય તો ખાસ જોજો. ઓર કદાચ કોઈમાંથી કન્ટેન્ટ ન સમજાણું હોય, તમે એક્સરસાઇઝ કમ્પ્લીટ ન કરી હોય તો ચેપ્ટર નંબર 4 ની એક્સરસાઇઝ કમ્પલસરી કમ્પ્લીટ કરજો. કેમ કે જેટલું તમે વર્ક કર્યું હશે એટલું આગળ જતા ઈઝી રહેશે. એનો યુઝ ઘણો વધારે આવે છે. સો એટલા માટે હું કહીશ કે હજી એકવાર ચેપ્ટર નંબર 4 ના વિડીયો જોઈ લેજો અને એમાં તમે વધારે વર્ક કરી શકો તો વધારે વર્ક કરજો. જેમાં મેં લાસ્ટ એક એક્સરસાઇઝ આપેલી હતી કે જેમાં લોગિન પેજ આવે, રજિસ્ટ્રેશન પેજ આવી જાય અને એ સિવાયના બાકીના પેજીસ આપણે ક્રિએટ કરાવડાવી શકીએ. લાઈક એક વેબસાઇટની જેમ જ તમે આપણી કોલેજની એક વેબસાઇટ છે એ જોઈ શકો છો કે mvmcollegerajkot.com છે. એમાં વેબસાઇટમાં કેવી રીતના બધા પેજીસ છે, સો એવી જ રીતના તમારે એમાંથી ઘણા બધા પેજીસ ક્રિએટ કરવાના છે. આ એક એક્ઝામ્પલ છે. હું એ જ વેબસાઇટ લેવી એવી રીતના નથી કહેતો. એના સિવાય કોઈ પણ વેબસાઇટ જે તમે નેટ ઉપર જોતા હોય કે જે એક તમારા માટે સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ લાગતું હોય એવું તમે લઈ શકો છો કે જેમાં સાથે સાથે ડેટાબેઝનો પણ યુઝ આવી જાય. તો એવી એક વેબસાઇટ જે છે એ ક્રિએટ કરજો. મેં બધું જ એક્સપ્લેન કરી દીધું છે, એનાથી થઈ જ જશે. અને એમાં મેઇન 4 ક્વેરીઝ આવે છે: સિલેક્ટ, ઇન્સર્ટ, અપડેટ ને ડિલીટ. રિપીટેડલી હું આ વાત કહું છું, એ બધા પ્રોગ્રામ્સ કરજો.
તમને એટલું આગળ જતા યુઝફુલ થશે. તમારો આખો પ્રોજેક્ટ જે છે સેમ 5 માં એ એના બેઝ ઉપર આવશે. ઓકે, આપણે અહીંયા આપણો સિલેબસ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. થેન્ક યુ.